हेलो फ्रेंड्स मु सरोजिनी आज आम अव्ययपद पढ़ा। अव्ययपद क्या कहुए ना जो पदगुड़िकर रूपरे विभक्ति लिंग पुरुष वचन काल आदि भेद अनुसार कौन सी परिस्थिति रे व्यय बा परिवर्तन घटे नाही सही प्रकार अपरिवर्तनशील अक्षय पद को कौन बोली कहुए ना अव्ययपद बोली कहुए। बुझिपाइल। एबे आमे देखिबा व्यवहार अर्थ आ कार्य भित्तिरे अव्ययर प्रकार भेद कौन बोली देखिबा। वाक्य रे अर्थ निर्धारण व्यवहारिक कारण उद्देश्य और भूमिका संपादन दिगरु अव्यय पद को आमे निम्न मते विभक्त करि परिबा। प्रथमे जानिबा संयोजक अव्यय काहाकू कुहा जाय। संयोजक अव्यय काहा कुहा जाय देखिबा। देछि कोन ना जेउ अव्यय पद वाक्य रे दुईटी पद बा वाक्य सहित वाक्य को संयोग कर दिए ताहाको संयोजक अव्यय पद बोली कहा जाए। कौन कही ना दुईटी पद बा वाक्य सहित वाक्य को यदि संयोग करुच्ची जोग करुच्ची ताले ताको कौन बोली कहा जाए संयोजक अव्यय बोली कहा जाए। देछि कोन ना गोविंद आउ गोपाल कटकरू बही ओ कागज आनिले। एटी कौन संयोग करुच्ची गोविंद आउ गोपाल आउ संयोग करा होउची कटकरू बही ओ कागज ओ भी संयोग करा होउची ताले एटी जदि थिबो एई भଳି थिबो ताले कोन ताको कहा जाए ना संयोजक अव्यय बोली कहा जाए। सेमती आमे पुरी गलु एवं सेमाने कोणार्क गले। आमे पुरी गलु ये गोटे वाक्य एवं सेमाने कोणार्क गले एवंटा लागुची ताने एवं जो लागुची सेटा कोन करूची ताको संयोग करूची ताने हला संयोजक अव्यय। ताने आमे पुरी गलु गोटे कोन एटा गोटे वाक्य सेमाने कोणार्क गले सेटा कोन होबा आ गोटे वाक्य ताले जुडुची ताको कोडी कौन जुड़ुची एवं जुड़ुची। बुझिपारल ताले कौन कही ओ एवं आउ पुणी मध्य बी कि पुणी एगुड़ा सब गोटे गोटे कौन ना संयोजक अव्यय भाव में व्यवहृत हुए। एगुड़ा जदि थाए ताले जानिबोटा कौन ना संयोजक अव्यय। बुझिपारल। एबे आमे पढ़िबा बीजोजक अव्यय। बीजोजक अव्यय काहाकू कहा जाए देखिबा। जेउ अव्यय पद दुई रु अधिक पद बा वाक्य को अलग कर दे हेटी कौन देथिला संयोग करे संयोग कर दिए जोटा को ताको कौन कहउथिला संयोजक अव्यय। जदि अलग कर दो वाक्यटा को ताले ताको बा विजोग कर दिए माने अलगा कर दिए ताको कौन बोली कहा जाए ना बीजोजक अव्यय बोली कहा जाए। देखिबा देछि कोन तू कहिलु अथच आसिलु नाही से कोन कला कहिला किंतु आसिला नाही से जो कहिला आसिला नाही सेटा कोन आछी अलगा कर दउची तुमे जाओ नतबा से जीव एते कोन अथच अलगा करूची नतबा अलगा करूची एगुडा सब कोन होउची ना बीजोजक अव्यय। जेतବେଳେ अलगार कथा आसजिवो सेठी कोन ताको कहजिवो ना बीजोजक अव्यय बोली कह। बही अबा पोशाक गुटी को बाछ बही अबा पोशाक अबाटा आसी होउची ताले एटा कोन ना बीजोजक अव्यय। बुझि पाइलो ना जेउ अव्यय पद दुई रु अधिक पद बा वाक्य को अलगा कर दिए कौन कही जेउ अव्यय पदटा दुई रु अधिक पद बा वाक्य को अलगा कर दिए बा विजोग कर दिए ताको कौन बोली कहा जाए ना बीजोजक अव्यय बोली कहा जाए। देखिबा कौन कौन ना किंतु मात्र तथापि अथच नतुबा नहेले किंबा बा अबा किबा एगुड़ा सब कि सब गोटे गोटे ना बीजोजक अव्यय बोली कहा जाए। बुझिपारल। एबे आमे पदान्वय अव्यय काहाकू कहा जाए देखिबा। वाक्य रे गोटिए पद सहित अन्य पद को अन्वित बा संबोधित करुवा अव्यय पद को कौन बोली कहा जाए ना पदान्वय अव्यय बोली कहा जाए। कौन कही वाक्य रे थिबा गोटिए पद सहित अन्य पद को यदि संबोधित करुवा अव्यय पद को कौन बोली कहा जाए ना पदान्वयी अव्यय बोली कहा जाए। देछि कोन तुम सह आउ जणे आसीबे से कौन कही एठी संबंधित थिबो गोटिए पद सहित अन्य पद को संबोधित करुवा ताने कौन कही तुम सह आउ जणे आसीबो से आउ जणे आसीबे तांको बिना ए काम अधूरा रहिबो ताले एठी कोन आछि सह तांको तुम सहटा गोटे कोन पदान्वय अव्यय एठी तांको बिना बिनाटा गोटे कोन ना पदान्वय अव्यय। ताने कोन हबो प्रति अपेक्षा सहित परी भली तू पर्यंत निमित्त बाबद एगुड़ा जदि आसिला ताले जान सेठी कोन थिबो ना सेटा गोटे पदान्वय अव्यय बोली जानि परिबो। देछि कोन ना विभक्ति सूचक अव्यय काहाकू कहा जाए देछि पचारछि। विभक्ति सूचक अव्यय क्या कहा जाए ना जेउ अव्यय पद वाक्य रे विशेष्य पद परे बसी विभक्ति सूचक अर्थ प्रदान कले ताको कौन बोली कहा जाए ना विभक्ति सूचक अव्यय बोली कहा जाए। ताले देछि कोन ना जो अव्यय पदटा वाक्य रे विशेष्य पद परे बसी विभक्ति सूचक अर्थ प्रदान करे ताको कौन बोली कहा जाए ना विभक्ति सूचक अव्यय बोली कहा जाए। ताले एठी कोन कहिछि मिथ्यावादी को धिक
ଏଠି କ'ଣ ଆସୁଛି? ଧିକ୍ଟା ଗୋଟେ ଆସୁଛି। ତୁମ ଯୋଗୁଁ ଏହା ଘଟିଲା। ଯୋଗୁଁ ତା ଦେଇ ଏହା ହେବନି। ତା ଦେଇ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ବିଭକ୍ତି ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ସେ ପଚାରିଛି କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦଟା ବାକ୍ୟରେ ବିଶେଷ ପଦ ପରେ ବସି ବିଭକ୍ତି ସୂଚକ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରେ। ତାହେଲେ ଏଠି ସେ କ'ଣ କହିଛି ନା ଐର ବୋଲି ରାଜାଟିଏ ଥିଲେ। ଏଠାରେ ଧିକ୍, ଯୋଗୁଁ, ଦେଇ, ବୋଲି ଏଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଅବ୍ୟୟ ଅନୁଯାୟୀ କ'ଣ ନା ମିଥ୍ୟାବାଦୀ, ତୁମ, ତା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ବିଭକ୍ତି ସୂଚକ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି ନା ହେତୁବାଚକ ବା କାରଣ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପଚାରୁଛି। ହେତୁବାଚକ ବା କାରଣ ସୂଚକ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥକୁ ହେତୁ ବା କାରଣ ବୋଧକ କରିଦିଏ ତାହାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନା କାରଣ ସୂଚକ ବା ହେତୁବାଚକ ଅବ୍ୟୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ପଚାରିଛି ନା ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦଟା ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥକୁ ହେତୁ ବା କାରଣ ବୋଧକ କରିଦିଏ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନା କାରଣ ସୂଚକ ବା ହେତୁବାଚକ ଅବ୍ୟୟ। ଦେଇଛନ ଭୁଲ କଲ ତେଣୁ କ୍ଷମା ମାଗିବା। ଭୁଲ କଲ ତେଣୁ କ୍ଷମା ମାଗିବା। ତେଣୁ ସେ ଅଳସୁଆ ହେତୁ ଗରିବ। ହେତୁ ତୁମେ ହାରିଲ ଏଥିକି ସର୍ତ୍ତ ମାନିବ। ଏଥିକି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା କାରଣ ସୂଚକ ବା ହେତୁବାଚକ ଅବ୍ୟୟ। ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝଉଛି ନା ନାହିଁ? କେଉଁଗୁଡ଼ା? ତେଣୁ, ହେତୁ, ଏଥିକି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବୁଝାଉଛି। ତାହେଲେ କ'ଣ କହିଛି? ତେଣୁ, ସକାଶେ, ନିମିତ୍ତ, ଏଣୁ, ଅତେବ, କାରଣ, ତେହୁ, ଯୋଗୁଁ, ପାଇଁ, କାଳେ, ଯେଣୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ହେତୁବାଚକ ଅବ୍ୟୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି। ଏବେ ଆମେ କାଳବାଚକ ଅବ୍ୟୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଦେଖିବା। ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ସମୟ ବା କାଳକୁ ସୂଚିତ କରେ ତାହାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନା କାଳବାଚକ ଅବ୍ୟୟ ବୋଲି କହିବା। କ'ଣ ନା ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦଟା ସମୟ ବା କାଳକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି। ଦେଖିବା ସର୍ବଦା ଏକଥା ମନେ ରଖିବ। ସର୍ବଦା, ଏକଦା ତୁମେ ଏପରି କରିଥିଲ। ଏକଦା, ସେ ଏବେ ଏଠାରୁ ଗଲେ। ଏବେ, ଏଇନେ ସେ ପହଞ୍ଚି ଯିବେ। ଏଇନେ, ହଠାତ୍ ସେ ରାଗିଗଲେ। ହଠାତ୍। ତାହେଲେ କ'ଣ କହିଛି ନା ଏକଦା, ଏବେ, ଏଇକ୍ଷଣି, ଇଲାଗେ, ଏଇନା, ସମ୍ପ୍ରତି, ଇଲେ, ଆଜିକାଲି, ଏତେବେଳେ, ବେଳେବେଳେ, ସେତେବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କେଉଁଗୁଡ଼ାରେ ଆସୁଛି ନା କାଳବାଚକ ଅବ୍ୟୟ ଭାବରେ କ'ଣ ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ଦେଖ କହିଛି ସମ୍ଭାବନା ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଦେଖିବା ସମ୍ଭାବନା ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ବାକ୍ୟାର୍ଥ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭାବନା ଅର୍ଥମୂଳକ ବା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଘଟିବାକୁ ଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ସୂଚକ ହୁଏ ତାହାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନା ସମ୍ଭାବନା ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ସମ୍ଭାବନା ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭାବନା ଅର୍ଥମୂଳକ ବା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଘଟିବାକୁ ଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ସୂଚକ ହୁଏ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା ନା ସମ୍ଭାବନା ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ ବୋଲି କହିବା। ଦେଇଛି କ'ଣ? ଯଦି ପ୍ରବଳ ଖରା ହୁଏ ତେବେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ହେବ। ଯଦି ପ୍ରବଳ ଖରା ହୁଏ, ଯଦି, ତେବେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ହେବ। ତାହେଲେ ତେବେ, ଯଦି, ତେବେ। ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି? କାଳେ ସେ ଆସିବେ ମୁଁ ଚାହିଁଛି। କାଳେ, ବୋଧେ ଆଜି ଏକାମ ସରିବନି। ବୋଧେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କେଉଁଗୁଡ଼ା? ସମ୍ଭାବନା ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟକୁ କୁହାଯାଉଛି। ବୋଧେ, ଯଦି, କାଳେ, ତେବେ, ଆପାତତଃ ତାହା ଘଟିବ। ଏଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ସମ୍ଭାବନା ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ସମ୍ବୋଧନ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଅନ୍ୟକୁ ଆଦର, ଅନାଦର, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସମ୍ମାନ ଭିତ୍ତିରେ ସମ୍ବୋଧନ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟକୁ ବାକ୍ୟରେ ବସାଯାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନା ସମ୍ବୋଧନ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ଅନ୍ୟକୁ ଆଦର, ଅନାଦର, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସମ୍ମାନ ଭିତ୍ତିରେ ସମ୍ବୋଧନ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟକୁ ବାକ୍ୟରେ ବସାଯାଏ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନା ସମ୍ବୋଧନ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେଖିବା ଆଦର ଆଉ ଅନାଦର ଆଉ କ'ଣ କହିଥିଲା? ସମ୍ମାନ ଅର୍ଥରେ। ଆଗ ସଖୀ, ଏଟା କ'ଣ ଆସୁଛି? ଆଦର ଅର୍ଥରେ ଆସୁଛି। ଆଗ ସଖୀ। ଅନାଦର ଅର୍ଥରେ କ'ଣ ଆସୁଛି ନା ଆରେ ଟୋକା। ସମ୍ମାନ ଅର୍ଥରେ କ'ଣ ଆସୁଛି? ଆହେ ଦୟାମୟ। ଆହେ ଦୟାମୟ। ବୁଝିପାରିଲ? ସେମିତି ଆଲୋ ସଖୀ, ଆଲୋ ଏଇଟା କ'ଣ ଆଦରରେ। ଅନାଦରର କ'ଣ? ଆବେ ମଧୁ, ଏଇଟା କ'ଣ ଅନାଦର। ଯେମିତି ଆରେ ଟୋକା, ଆବେ ମଧୁ, କିରେ ସଦା, ହେ ସଭାଜନେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆସୁଛି ଅନାଦରରେ। ଆଦରରେ କ'ଣ ଆସୁଛି? ଆଗ ସଖୀ, ଆଲୋ ସଖୀ, ହୟୋ ହରି, ଆଲୋ ମୀରା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କେଉଁଟା ଆସୁଛି? ଆଦର ଅର୍ଥରେ ଆସୁଛି। ସେମିତି ସମ୍ମାନ ଅର୍ଥରେ କ'ଣ ଆସୁଛି? ଆହେ ଦୟାମୟ, ଭୋ ଠାକୁରେ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ,
लो ବୋଉ ତାହେଲେ ସିଏ କ'ଣ ପଚାରିଥିଲା ଅନ୍ୟକୁ ଆଦର ଅନାଦର ଶ୍ରଦ୍ଧା ବା ସମ୍ମାନ ଭିତ୍ତିରେ ସମ୍ବୋଧନ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟକୁ ବାକ୍ୟରେ ବସାଯାଏ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନା ସମ୍ବୋଧନ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ସମ୍ବୋଧନ ମୂଳକ ଅବ୍ୟୟ ଲାଗିଲେ ସମ୍ବୋଧନ ଚିହ୍ନ ଏଇଟା ଯୋଉଟାକି ବିସ୍ମୟ ଚିହ୍ନ ଭଳି ବସାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ଦେଇଛି କ'ଣ ଏବେ ବିକଳାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଦେଖିବା। ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଦ୍ୱାରା ବିକଳ୍ପ ଅର୍ଥ ବୋଧ ହୁଏ ତାହାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନା ବିକଳାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କ'ଣ ନା ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା ବିକଳ୍ପ ଅର୍ଥ ବୋଧ ହୁଏ। ଦେଖିବା ତୁମେ କିମ୍ବା ସେ ଏ କାମଟି କର। ତୁମେ କିମ୍ବା ସେ ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି ରୁନି ଅବା ରିନା କେହି ଜଣେ ଘରେ ରହିବ। ରୁନି ଅବା ରିନା ଦି ଜଣରୁ ଯିଏ ହେଲେ ଜଣେ ରହିପାରିବ। ସେ କ'ଣ କହିଥିଲା ତାର ଅଲଗା ଅର୍ଥ କିଛି ବିକଳ୍ପ ଅର୍ଥ ବୋଧ ହୁଏ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଉଛି ନା ବିକଳାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ ବୋଲି କୁହାଉଛି। ଏଠି ତାହେଲେ ରିନା ନା ରୁନି ଅବା ରିନା କେହି ଜଣେ ଘରେ ରହିବ। ଆଇଦର ଦି ଜଣ ରହିପାରିବେ ନା ଦି ଜଣରୁ ଜଣେ ବି ରହିଲେ ଚଳିବ। ସେ ସେଇ କଥାଟା କହିଛି। ସେଭଳିଆ ତୁମେ କିମ୍ବା ସେ ଏ କାମଟି କର। ତୁମେ କିମ୍ବା ସେ ଆଇଦର ତୁମେ କରିବ ନହେଲେ ସେ କରିବ। ସେ ସେଇ କଥାଟା କହିଛି। ଦେଇଛି କ'ଣ କି ଅବା ଅଥବା କିମ୍ବା ବା ନୋହିଲେ ନଚେତ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ଆସୁଛି କେଉଁଥିର ନା ଭାବ ସୂଚକ ବିକଳାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ ବୋଲି କ'ଣ ବିକଳାର୍ଥକ ଭାବ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ରୂପେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି। କେଉଁଟା କି ଅବା ଅଥବା କିମ୍ବା ନବା ନୋହିଲେ ନଚେତ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କେଉଁଥିରେ ଆସୁଛି ବିକଳାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟରେ ଆସୁଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ବିପସାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଦେଖିବା। ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ବାରମ୍ବାରତା ବ୍ୟାପ୍ତି ପୁନଃ ପୁନଃ ଘଟୁଥିବା ଓ ଥରକୁ ଥର ନିରନ୍ତର ଘଟୁଥିବା ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନା ବିପସାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାରଣ କ'ଣ କହିଛି ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ନା ବାରମ୍ବାରତା ବ୍ୟାପ୍ତି ପୁନଃ ପୁନଃ ଘଟୁଥିବା ଥରକୁ ଥର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ନା ବିପସାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଦେଇଛି କ'ଣ ସେ ଲଗାତାର ପଚାରିଲା। ଲଗାତାର ମୋ ପାଖକୁ ଅହରହ ସେ ଧାଉଁଛି। କ୍ରମେ କ୍ରମେ ସବୁ ଭୁଲି ହୋଇଯାଏ। କ୍ରମେ ଲଗାତାର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଥିଲେ କ'ଣ ଜାଣିବ ନା ବିପସାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ ବୋଲି ଜାଣିବ। ଦେଇଛି କ'ଣ ଏ ଦେଖ ଘନ ଘନ ପୁନଃ ପୁନଃ ମୁହୁ ମୁହୁ ଲାଗ ଲାଗ ବାର 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 ଥର ଥର ଢେର ଢେର କାଳେ କାଳେ ଯୋଗେ ଯୋଗେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ବିପସାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ ବୋଲି ଜାଣିପାରିବ। ଏଗୁଡ଼ା ଥିଲେ ଜାଣିବ କ'ଣ ନା ବିପସାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ନିଷେଧାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ହେତୁ ବାକ୍ୟାର୍ଥରେ ନିଷେଧ ବାରଣ ଅସମ୍ମତି ଓ ନାସ୍ତିବାଚକ ଆଦି ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନା ନିଷେଧାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ହେତୁ ବାକ୍ୟାର୍ଥରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ନିଷେଧ ବାରଣ ଅସମ୍ମତି ନାସ୍ତିବାଚକ ଏସବୁ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନା ନିଷେଧାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ ବୋଲି କହିବା। ବୁଝିପାରିଲ? ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ଏବେ କହିବାକୁ ହେବ ନା ନ ଯିବ ଯଦି ନ ଯାଅ ଏଠି ନ ଏଠି ବି ନ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନାଇଁ ତା ପାଖରେ ନାଇଁ ପଦ ନାହିଁ ନାଇଁ ନ ଏଣିକି ନ ରହିଲେ ହେବନି ନ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନା ନ ନାଇଁ ନହିଲେ ନଚେତ୍ ଏଗୁଡ଼ା ଯଦି ଥିବ ତାହେଲେ ଜାଣିବ କ'ଣ ସେଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ନିଷେଧାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ବୋଲି ଜାଣିନେବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଯେତେବେଳେ ନିଷେଧାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ ପଦରେ କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ନା ନା ନ ନାଇଁ ନହିଲେ ନଚେତ୍। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ସାଦୃଶ୍ୟବାଚକ ଅବ୍ୟୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ସାଦୃଶ୍ୟବାଚକ ଅବ୍ୟୟ ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଦ୍ୱାରା ସାଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନା ସାଦୃଶ୍ୟ ବୋଧକ ଅବ୍ୟୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କହିଛି ନା ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଦ୍ୱାରା ସାଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ମୋ ବୋଉ ଧରଣୀ ପରି ସହନଶୀଳ। ମୋ ବୋଉ ଧରଣୀ ପରି ସହନଶୀଳ। ପରି ତୁମ ପରି ସେ ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ। ତୁମ ପରି ସେ ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ କ'ଣ କହିଛି ପରି। ତୁମେ ତାଙ୍କ ଗୁଣକୁ ସରି ନୁହେଁ ସରି ସେ ଯେମିତି ତା ଭାଇ ବି ସେମିତି। ଯେମିତି ଆଉ ସେମିତି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆସୁଛି ନା ସାଦୃଶ୍ୟବାଚକ। ବୁଝିପାରିଲ? ସାଦୃଶ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ ମୋ ବୋଉ ଧରଣୀ ଭଳି ସହନଶୀଳ। ସାଦୃଶ୍ୟ ମାନେ ଦେଖା ହେବା ଗୁଣଟା ଜଣ ସହିତ ଆଉ ଜଣ ଦେଲେ। ଦେଇଛି କ'ଣ ତୁମ ପରି ସେ ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ। ତୁମ ପରି ସେ ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ। ତୁମେ ତାଙ୍କ ଗୁଣକୁ ସରି ନୁହଁ। ଏଇଟା କ'ଣ କରାହେଉଛି କମ୍ପେୟାର କରାହେଉଛି।
ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ସାଦୃଶ୍ୟବୋଧକ ଅବୟବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା ସମ୍ମତି ସୂଚକ ଅବୟବ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଦେଖିବା। ଯେଉଁ ଅବୟବ ପଦ ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟରେ ସମ୍ମତି ବା ସ୍ୱୀକୃତି ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନା ସମ୍ମତି ସୂଚକ ଅବୟବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ଅବୟବ ପଦ ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସମ୍ମତି ବା ସ୍ୱୀକୃତି ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। ସମ୍ମତି ଆଉ ସ୍ୱୀକୃତି କ'ଣ ପାଇଥିବ ନା ହଁ, ହୁଁ, ହଉ, ହେଲା, ହେଲା ତ, ଆଜ୍ଞା, ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍, ନିଶ୍ଚୟ, ସିନା, ହଁ, ତ, ହଇ ଏଗୁଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଜାଣିବାଟା କ'ଣ ନା ସମ୍ମତି ସୂଚକ ଅବୟବ ବୋଲି ଜାଣିପାରିବ। ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି ପରିମାଣ ସୂଚକ ଅବୟବ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଦେଖିବା। ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଅବୟବ ପଦ ଦ୍ୱାରା ଅଗଣନୀୟ ବସ୍ତୁର ପରିମାଣ ବୁଝାଯାଏ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନା ପରିମାଣ ସୂଚକ ଅବୟବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ବାକ୍ୟର ଯେଉଁ ଅବୟବ ପଦ ଦ୍ୱାରା ଅଗଣନୀୟ ବସ୍ତୁର ପରିମାଣକୁ ବୁଝାଯାଏ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ପରିମାଣ ସୂଚକ ଅବୟବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେଖିବା ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ପଚାରନି, ଏତେ, ଯେତିକି ମିଳିଲା ସେତିକି ପାଇ ଖୁସି ହୁଅ, ଯେତିକି ଆଉ ସେତିକି, ଯେତେ ଦେବୁ ସେତେ ନେବି, ଯେତେ ଆଉ ସେତେ, ଯେତେବେଳେ, ଏତେ, ଯେତେ, ଏତିକି, କେତିକି, କିଛି, ଯାକ, ତକ, ଅଳ୍ପ, ବେଶୀ, କମ୍, ବହୁତ ଏଗୁଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ଥିବ ଜାଣିପାରିବ କ'ଣ ନା ପରିମାଣ ସୂଚକ ଅବୟବ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି ବୋଲି। ଦେଇଛି କ'ଣ ଧ୍ୱନ୍ୟାନୁକାରୀ ବା ଶବ୍ଦାନୁକାରୀ ଅବୟବ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଦେଖିବା। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧ୍ୱନି ସବା ନାଦର ଅନୁକରଣରେ ଗଠିତ ଶବ୍ଦର ଦ୍ୱିତ୍ୱରୂପ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଅବୟବ ପଦ ଅର୍ଥକାରକ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ନା ଧ୍ୱନ୍ୟାନୁକାରୀ ବା ଶବ୍ଦାନୁକାରୀ ଅବୟବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଦେଖିବା ଦେଇଛି କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଧନାତ୍ମକ ଶବ୍ଦ ପରସ୍ପର ହୋଇ ଲାଗିକରି ବସିଥାଏ। ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ପୁଅ ଠୋ ଠୋ କଥା କହିଲାଣି, ଠୋ ଠୋ ଦୁଇଟା ଲାଗୁଛି। ସେ କ'ଣ କହିଛି ସେ ଦୁଃଖରେ ଓ ଅପମାନରେ ଭୁ ଭୁ କାନ୍ଦିଲା, ଭୁ ଭୁ ଏଗୁଡ଼ା ଥିଲେ କ'ଣ ଜାଣିବ ନା ଶବ୍ଦାନୁକାରୀ ଅବୟବ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି ବୋଲି ଜାଣିବ। ଠନ୍ ଠନ୍ ଦେଇଛି କ'ଣ ଢୋ ଢୋ, ଫଡ଼ ଫଡ଼, ଢଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗ, ଠପ୍ ଠପ୍, ଟପ୍ ଟପ୍, ଫୁସ୍ ଫୁସ୍, ଭସ୍ ଭସ୍ ଆଉ କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯଦି ଦେଇଥିବ ମଡ଼ ମଡ଼, ଖଡ଼ ଖଡ଼, ଦୁଲ ଦୁଲ ଏଗୁଡ଼ା ଯଦି ଦେଇଥିବ ଜାଣିନେବ ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ଶବ୍ଦାନୁକାରୀ ଅବୟବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା ନା ପଦ ବିକାରମୂଳକ ଅବୟବ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ସାର୍ଥକ ପଦ ପରେ ନିରର୍ଥକ ସ୍ୱର ବିକାର ମୂଳକ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନା ପଦ ବିକାର ମୂଳକ ଅବୟବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ସାର୍ଥକ ପଦ ପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାର୍ଥକ ପଦ ପରେ ଯଦି ନିରର୍ଥକ ସ୍ୱର ବିକାର ମୂଳକ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଏଇ ଦୁଇଟା ମିଶିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟା ଗଠିତ ହେଉଛି ବା ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ସଂଯୁକ୍ତ ହେଉଛି ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛି ନା ପଦ ବିକାର ମୂଳକ ଅବୟବ ବୋଲି। ଯେମିତି ଗଛ ପଛ ମିଶିଲା ପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଗଛ ପଛ, ପିଲା ଝିଲା ମିଶିଲା ପରେ ପିଲା ଝିଲା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଯଦି ଏଇଭଳି ଥିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ଜାଣିବ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପଦ ବିକାର ମୂଳକ ଅବୟବ ବୋଲି। ଏଇଠି ଦେଇଛି କ'ଣ ଦେଇଛି ଅଗଡ଼ଙ୍ଗ ବଗଡ଼ଙ୍ଗ, ଘୁଡ଼ୁରୁ ଘାଡ଼ର, ଭୁତୁର ଭାତର, ଫୁଟୁର ଫାଟର ଏଗୁଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ଥିବ ଜାଣିନେବାଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ପଦ ବିକାର ମୂଳକ ଅବୟବ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି ବୋଲି ଜାଣିପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲ?